महापुराण तृतीय दिवस प्रथम सत्र कथा प्रारंभ। काल सांजे वेदव्यास मुनि हिमालयनी अंदर पुत्रनी प्राप्ति अर्थे तप करवा माटे थीने गया। त्यां आपणे कथाने विराम आपेलो। कालनी कथामां हयग्रीव अवतारनुं कारण हयग्रीव राक्षसनो वध, मधु अने केटप एनी उत्पत्ति कई रीतना कांडना मेल छे अने आ पौराणिक घटना आपણા શરીરમાં કઈ રીતે લાગુ પડે છે, કોણ મધુ કોણ કેટપ, એની વિસ્તૃત ચર્ચા મારી મતિ અનુસાર મેં કાલે કરી। મધુ કેટપનો વધ શક્તિ અને નારાયણ બંને સાથે મળીને કઈ રીતે કર્યો એ સનકના પ્રશ્ન ઉપર સુત પુરાણજીએ જવાબ દીધો। એનું વર્ણન મેં મારી મતિ અનુસાર કર્યું। એમાં વચ્ચે લૌકિક દ્રષ્ટાંતો, લૌકિક ગીતો, દુહા, છંદો આદિ વાતને રસિક બનાવવા માટે થઈ અને મારી મતિ અનુસાર એમાં મેં ઉમેરો કર્યો। બને ત્યાં સુધી વાતનું વિષયાંતર ન થાય એવી સતત જાગૃતિ રાખતા છતાં પણ ક્યાંક થઈ ગયું હોય મારી મતિ અનુસાર હું બોલ્યો। આજે कथा प्रारंभ में 88,000 ऋषिओ निमिष्यारण्य अंदर बैठा है। एमां शौनक मुनि सुत पुराणी जी ने प्रश्न करे छे कि हे सुत, सुतनो अर्थ में करी दीधो तो छतां भागवतना आधारे कहूं, श्रीमद भागवतना आधारे तो श्रीमद भागवतना त्रीजा स्कंधनी अंदर हूँ भूलतो न त्यां सुधी के त्रीजा अध्यायनी अंदर खुद सुत पुराणी पोताना मुखे बोल्या छे कि हूँ विलोम जातिनो होवा छतां भागवत वांचुं छुं। मारी माथे परमात्मानी एवी कृपा कहेवाय कि हूँ विलोम जातिनो होवा छतां अनुलोम विलोम प्रतिलोम आवी ज्ञातिओ थाय। निषाद, गोलक, पिंडक बे ज्ञातिओना मिलनथी जे त्रीजी ज्ञाति उत्पन्न थाय एमां अनुलोम विलोम प्रतिलोम एवा प्रकारो पड़े। एमां शूद्र माता के शूद्र पिता अने वैश्य माता के वैश्य पिता थी जे बाळक उत्पन्न थाय एने विलोम ज्ञातिनुं कहेवामां आवे। न क्षत्रिय में आवे न ब्राह्मण में आवे एटले एने सूत कहेवामां आवे। सूत हतो कर्ण एटले द्रौपदी परिण्या नहीं, एने हेठो उतार्यो कि सूत पुत्र छे, हूँ एने नहीं पण हूँ क्षत्रियाणी छुं। ब्राह्मण होत तो मने वांधो नहोतो पण हूँ क्षत्रियाणी छुं, सूतने नहीं परणुं। एम करीने द्रौपदी एने हेठो उतारे अने पोताने मुखे बोल्या कि हूँ सूत होवा छतां भागवत वांचुं छुं। आवुं भागवतमां ज बोल्या छे। आ देशे गुणने प्राधान्य आप्युं छे, व्यक्तिने प्राधान्य नथी आप्युं। आ रूपने प्राधान्य नथी आप्युं। धन ने प्राधान्य नहीं आप्युं, गुण ने प्राधान्य आप्युं छे। मंदिर बने तो बजरंगदास बापा ना बने, मंदिर बने तो शामजी बापा ना बने, मंदिर बने तो जलाराम बापा ना बने, ताता बिरला बिरलावाळा ना मंदिर न बने। आ देशे त्याग ने महत्व दीधुं छे, भोग ने नथी दीधुं। आ देश पासे भोग नहोतो एवुं नहोतुं। आ देश पे अद्भुत भोगो हता। महाभारत काल सुधी आ देश पासे लखलूट धन संपत्ति हती, एटले तो बीजी प्रजाओ अहीं आवी, नकर भूखेल होय तो आवे शुं करवा। अहीं डच आव्या, हूण आव्या, फिरंगीओ आव्या, मोगलो आव्या, छेल्ले अंग्रेजो आव्या। अति संपत्तिवान, अति समृद्ध आ देश महाभारतना काळ सुधीमां तो टोच पर हतो।
ત્યાં સુધી સાયન્સ, વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનની ટોચ. આ દેશે ચંદ્રના માપ દઈ દીધા, આ દેશે મંગળના માપ દીધા, આ દેશે પાતાળના માપ દીધા, આ દેશે અંક ગણિત દીધું, આ દેશે 22-27 નું માપ દીધું. જગતને શૂન્યની ખબર નહોતી, 9 સુધી જ ગણતરી હાલતી હતી. તેથી આ દેશે દશમ લો આપ્યું, શૂન્ય આપ્યું. આ દેશ પાસે બધું હતું, પણ મહાભારતના યુદ્ધમાં જરાસંઘ સાથેના યુદ્ધમાં, બાણાસુર સાથેના યુદ્ધમાં એટલા ભયંકર શસ્ત્રો છૂટ્યા કે જેમાં અણુબોમ્બ, પરમાણુ બોમ્બ, જૈવિક શસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ છે. ભગવાન કૃષ્ણે ટાઢીયો તાવ મોકલ્યો, સામેથી કાળીયો તાવ મોકલ્યો, ને આવું ભાગવતમાં વર્ણન છે બાણાસુરના યુદ્ધ વખતે. આ ટાઢીયો તાવ મોકલવો ને આ તાવ મોકલવો ને મોહાસ્ત્ર એટલે કે મૂર્છિત થઈ જાય એવું શસ્ત્ર છોડવું, એનો અર્થ થયો જૈવિક શસ્ત્રો પણ આ દેશ પાસે હતા. પણ આ દેશના મહાન તત્વચિંતકોએ, મહાન ઋષિઓએ, મહાન બ્રાહ્મણોએ, મહાન સાધુઓએ વિચાર્યું કે આ વિજ્ઞાનમાં મજા નથી, આ વિકાસમાં મજા નથી, આ વિકાસ અંતે વિનાશ તરફ લઈ જાય છે. છેલ્લે આનો અંત વિનાશ. વિજ્ઞાન વિકાસ થતા 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 છેલ્લે અંત આનો વિનાશ છે. માટે આ શાસ્ત્રને હટાડી દો. આ બધા અણુબોમ્બ, પરમાણુ બોમ્બ, આ તોપનો ઉલ્લેખ છે ઋગ્વેદમાં. એને શતઘ્ની કહેવામાં આવી છે. જોણ ત્યાં પિસ્તોલનો ઉલ્લેખ છે બાપુ, અંતિમ બાપુ, પિસ્તોલનો ઉલ્લેખ છે, બંદૂકનો. એને ભૂખંડી કહેવામાં આવી છે. ઋગ્વેદમાં બધા ઉલ્લેખ છે. પછી કેમ બનાવવા, કેમ ન બનાવવા એના વિસ્તૃત વર્ણન છે. અથર્વવેદમાં વિસ્તૃત વર્ણન છે. સામવેદ તો આખો ગાઈ શકાય છે. પણ આ દેશે એ જે વાયુ અને પાણીના મિશ્રણથી કેવા કેવા પ્રકારના યંત્રો બને, કેવા કેવા પ્રકારના શસ્ત્રો બને, એ બધું વેદોની અંદર વર્ણન છે. અંતરિક્ષમાં કઈ રીતે જવાય, કઈ રીતે વાનયાન બનાવવું, કઈ રીતે પંખીની જેમ ઉડવું, આ બધું વર્ણન છે. પણ આ દેશે બધું હટાડી દીધું. શું કરવા? કે વિજ્ઞાનનો વિકાસ અંતે વિનાશ તરફ લઈ જાય. એટલે સહજ સાદું જીવન જો માણસને આનંદિત રાખવો હોય અને 100 વર્ષ આને જીવાડવો હોય તો સહજ સાદું જીવન જીવતા શીખવાડવો જોઈએ. એટલે સાદા મકાન, સાદો આવાસ, સાદો ખોરાક અને સહજ સાદું જીવન આ દેશને આપ્યું. એમાં આવ્યા ડત આવ્યા, હુણ આવ્યા, ફિરંગીઓ આવ્યા, મોગલો આવ્યા, છેલ્લે અંગ્રેજો આવ્યા. આ દેશને ભાંગ્યો, આશ્રમો તોડ્યા. કાશીની વિદ્યાપીઠ, નાલંદા તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ, વલ્લભીની વિદ્યાપીઠ બહુ મોટી હતી. વલ્લભીની, આપણું વલ્લભી સામ્રાજ્ય બહુ મોટું હતું. એ વખતે ઢાક સામ્રાજ્ય બહુ મોટું હતું. એ વખતે ઘુમલી, પોરબંદરજી રાજની સ્થાપના નહોતી થઈ. ઘુમલી સામ્રાજ્ય બહુ મોટું હતું. ભાવનગરની જે સ્થાપના નહોતી થઈ. એ વખતે તળાજા રાજધાની હતી. આ સામ્રાજ્ય બહુ મોટા હતા. એમની પાસે એવડી મોટી શાળાઓ હતી, એવડી મોટા પુસ્તકાલયો હતા કે આ લોકોએ ભાંગ્યા, બધું લઈ ગયા. એમાં એને ફફોર્યું, ગોઈતું અને વિજ્ઞાનનું સંશોધન કર્યું. હવે એ લાડવો લઈ લે. હવે એ બેઠા બેઠા ધ્રુજે કોણ અણુબોમ્બ ફેંકશે ને કોણ. આ દેશ પાસે હતું. પણ આ દેશે વિચાર્યું કે આનો અંત તો વિનાશ. આના અંતમાં મજા નથી, આના ઉપયોગમાં મજા નથી. કારણ કે માણસ કોઈ પણ ચીજનો ઉપયોગ કરશે ને અંત સુધી કરશે. માણસનો સ્વભાવ છે. એનો અંત નહીં આવે ને
ત્યાં સુધી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતો બંધ નહીં થાય. છેલ્લે એમ થાય કે હવે મર્યા. આ જો મોબાઈલ આવ્યા, આ મોબાઈલનો એટલી હદ સુધી ઉપયોગ કરશે કે છેલ્લે માણસને એમ લાગે કે હવે પાગલ થઈ જાઉં, હવે આમાં ગાંડા થઈ જાઉં, પાગલ થઈ જાઉં, તઈ મૂકશે, ત્યાં સુધી નહીં મૂકે. અંત લઈ લે માણસ, છેડો લઈ લે. એટલે દેશના ઋષિઓએ વિચાર્યું હતું કે આને સાદું જીવન જીવતા શીખવો. સાદો ખોરાક, સાદો આવાસ, સાદી રહેણી કેણી, સાદા રીત રિવાજો અને સહજ સાદું જીવન, આટલું જ માણસને જરૂર છે. સોક્રેટિસ, ગ્રીસનો મહાન ફિલોસોફર, એણે પણ આ જ કીધું. પણ કાળનું કામ કરશે. ગમે એટલી મથામણ કરશું તો એ કાળ એનું કામ કરવાનું છે. આ મથામણ તો એટલા માટે કરીએ કે ઓઘો હરગો છે, તેમાં જેટલા પૂરા ખેંચાય એટલા ખેતી લઈએ, એવા ઓઘો ઠરે એમ નથી. આજે આખો ઓઘો હરગો એ હવે ઠરે એમ નથી. આમાં તો જેટલા પૂરા ખેંચાય એ હવની રીતે પૂરા ખેતી અને 5 પછી 50 વર્ષ જે ભાગમાં જીવવાનું માંડ્યું છે એટલું આનંદથી જીવી જઈએ. સોનક મુનિ પ્રશ્ન કરે છે, હે સુતપુરાણી, વ્યાસે તપ કર્યું પછી શું પ્રાપ્તિ થઈ? વ્યાસવાચ, માફ કરજો, સુતવાચ. હવે બહેનોને એક વિનંતી કરું, જે કોઈ આવે ને એમને કહી દીજો, વહેલા આવીને પગે લાગી જાય. કથા શરૂ થયા પછી બહેનો કે ભાઈઓ કોઈ પગે લાગવા નહોતી, મારી લઈ તૂટી આવી, સુતુવાદ કરવા જાઉં તો વ્યાસુવાદ થઈ જાય. એટલે બેસી જ જવાનું. અને વિરામ વખતે અથવા તો બપોરે આપ ખુશીથી પોથીજીને વધાવજો, એમને ચોખા ચડાવજો, ફૂલ ચડાવજો. બાકી જેટલા મોડા આવી એટલી જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં શાંતિથી બેસી જવું. જે જગ્યા બધે એવા માઇક સુંદર છે હરસિદ્ધિ વાળા બાપુના કે આપને સુંદર રીતે સંભળાશે. વળી એવડી મોટી આ સ્ક્રીનો મૂકી છે કે તમે જેટલા દૂર બેઠા હશો ત્યાંથી પણ તમને સ્પષ્ટ દેખાશે. એટલી બધી વ્યાસપીઠ પણ ઊંચી છે કે સામેથી સ્પષ્ટ જોઈ શકશો. એટલે યથા યોગ્ય સ્થાને બેસી જાજો, શાંતિથી સહકાર આપી અને તમે સાંભળજો, બાજુવાને સાંભળવા દેજો. સુતવાચ, જપન્નેકાક્ષરમ મંત્રમ વાગ્બીજમ નારદાત શ્રુતમ ધ્યાયન પરામ મહામાયા પુત્ર કામાસ્તપો નિધિ. જપન્નેકાક્ષરમ મંત્રમ, એકાક્ષર મંત્ર દેપો. પણ કોનો? ઓમ એ પણ એકાક્ષર મંત્ર છે. તો કયો એકાક્ષર દેપો? એટલે સ્પષ્ટતા કરી. વાક બીજમ નારદાત શ્રુતમ, નારદ પાસેથી જે સાંભળ્યો હતો. ગુરુ પાસેથી મંત્ર લેવાનો અર્થ એટલો જ કે ગુરુનો સિદ્ધ કરેલો છે. આ મંત્ર ગુરુએ સિદ્ધ કર્યો છે. તમારા ઘરમાં બાજરો પડ્યો હોય કે મારા ઘરમાં બાજરો પડ્યો હોય કે તમારા પાડોશીના ઘરમાં બાજરો પડ્યો હોય, એમાંથી 5 કિલો બાજરો લઈ અને તમે તમારા ખેતરમાં વાવો તો ઉગે નહીં એવું નથી, ઉગે. પણ હોય 100% ઉગશે એવી ખાતરી કોઈ દે નહીં. એના એ 5 કિલા બાજરો તમારે વાવવો છે તો એના એ ખેતરમાં તમે બીજ નિગમમાંથી લઈ આવો.
તો બીજ નિગમવાળા તમને ગેરંટી આપે કે આ હોય 100% ઉગશે, આટલું પાણી આપશો એટલે આટલો ઉતારો આપશે, આટલા પ્રકારનું ખાતર આપશો ને આ રીતે ખેતી કરશો તો આ આટલો ઉતારો દે. કારણ એના પ્રયોગમાંથી પસાર થઈ ગયો છે, એને પ્રયોગ કરીને સિદ્ધ કર્યું છે કે માંડવી આ G2 વાવો, G10 વાવો, કે આ વાવો, તે વાવો, આ એરડી વાવો, આ બાજરો વાવો, આ ઘઉં વાવો, અને આ રીતના પાણી પાવો, આ રીતના ખાતર આપો તો આટલા પ્રકારનો ઉતારો આપશે. એણે એની લેબોરેટરીમાં અમારે જુનાગઢની ખેતીવાડીની અંદર એણે એ સાબિત કરી દીધું છે. એટલે એ ગેરંટી આપે, ઉપર લખીને આપે. એમ ગુરુ જે મંત્ર આપે એવો સતગુરુ એની લેબોરેટરીમાંથી, ગુરુ પરંપરામાંથી જે પસાર થઈને આવ્યો છે કે આ અમારી આ લેબોરેટરીમાંથી પસાર થઈ ગયો છે, આને આ રીતે વાવશે ને તો આ રીતે ઉગશે. આને ક્ષેત્ર કીધું, આ શરીરને ક્ષેત્ર કીધું ગીતાની અંદર. આખો 13મો અધ્યાય ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞ યોગ છે. અને આ શરીરમાં 5 જગ્યાએથી વાવેતર થાય: શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ 5 જગ્યાએથી વાવેતર થાય. તમે જોજો, પેલો શબ્દ તમારા કાનમાંથી જે શબ્દ પડે ને એનું વાવેતર હૃદયમાં થાય, અને પછી જેવો શબ્દ પીડ્યો હોય ને એ પ્રમાણેનું એમાંથી ઉત્પાદન થાય, ઉગે. કોઈ ગાળ દીધી હોય તો ક્રોધ ઉગે, ગાળ દીધી સામી ગાળી નીકળે. કોઈ વખાણ કર્યા હોય તો હૃદય ફૂલાય, અહંકાર નીકળે. એક કથાકાર બેઠા બેઠા કહેતા હતા કે રામ નામનો એટલો મહિમા છે, રામ નામનો એટલો મહિમા છે. તો એક જણો ઊભો થઈને કે આ તમે કયો છો એ બધું સાચું છે? રામ નામમાં એટલી બધી તાકાત હોય? એટલે વાંચવાળો કે હે ગધેડા બે હેઠો. પણ તાતો એમ થઈ ગયો, મને માણા વતારે ગધેડો કીધો. આજ તો કાં બ્રાહ્મણ નહીં, ગોરબાપો નહીં, વાંચવા વાળો નહીં, કાં હું નહીં. હાંજ સુધી કથામાં બેઠો. સાંજે કથા પૂરી થઈ, માણા બધા નીકળી ગયા. ત્યાં આવા બહુ રસ્તા નહીં, પાછળથી વીયું જવાનું, વૈશ્યવેથી હાલું માણા વિસ્તારેથી. એ વાંચવાવાળા વચાવારેથી આયલા નાન્ય પૈકડ્યા, જોરુકો માણા બાવડું પકડી લીધું. માણા વચારે મને ગધેડો કેમ કીધો? કથાકાર કે તને શું થયું અંદર? કે મને અંદર ક્રોધ ચડ્યો, આગળી નાગડી મારી નાખું. કે ગધેડા જેવા શબ્દ કાને પીડ્યા પછી જો આટલો તા આવતો હોય તો રામ નામમાં કેટલો તા હોય? એ ગધો કેમ જો તને આટલો બધો તા ચડી જતો હોય, ભલા માણા રામ નામ જપ કેટલો તા ચડે. એક સારા ડીઆઈએસપી આવે, એક સારા કલેક્ટર આવે, એક સારા મામલતદાર આવે, એક સારા પીએસઆઈ આવે, કે એક સારા ધારાસભ્ય હોય, બાટવાની બજારમાં નીકળે અને એ તમારી પાસે પસાર થાય, તમારો હાથ પકડી લે ને તમને ભેરા હલવે. હવે એક ધારાસભ્ય ભેરા કે એક પીએસઆઈ ભેરા હાલ્યા જતા હોય તો તમે વટથી વિયા જતા હો. આમ 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 બધું હાલ ફરી જાય, બોલી ફરી જાય, જોવાની રીત ફરી જાય, બીજાને બોલાવવાની રીત ફરી જાય. એક ધારાસભ્ય ભેરા હોય ને તમારી આટલી જો ઉર્જા આવી જતી હોય, આટલો પાવર આવી જતો હોય તો ભગવાનના ભેળા હોય તો કેટલો પાવર આવે. બસ એને ભેળું હાલવું. અથવા તો એ તો સર્વવ્યાપક છે, પણ મારા ભેળો છે એવો સતત અહેસાસ કરો. હું એકલો નથી, હું નિર્બળ નથી, હું અનાથ નથી, મારી હારે કોક છે. ભલે આખી દુનિયા મૂકી દઈએ પણ છતાં મારી હારે કોક છે. એ કોક છે એવું આ શાસ્ત્ર કહે છે. એ શબ્દ તમારા કાને પડે તો એને હૃદયની માલિક વાવી લેવો, મારી હારે કોક છે. શબ્દથી વાવેતર થાય આ ખેતરમાં. એટલે શબ્દો સાંભળવામાં બહુ ખ્યાલ રાખવો. ગમે નિંદા ન સાંભળવી, નકર વાવેતર થાય. તમને થાય ભલે ને એ નિંદા કરે, આપણે ક્યાં, આપણે ખાલી સાંભળવું છે ને. પણ તમે સાંભળ્યું છે તેને વાવેતર થાય. આજને તો કાલ, કાલને તો 5 દી પછી તમે ક્યાં કોકને મોઢે કર્યા વિના રહેવો નહીં, નકર આફરો થાય.
કારણ કે વાવેતર થયું છે એ ઉગવાનું જ છે, માટે વાવેતર જ ન થવા દેવું. કોઈ નિંદા કરતો કેવું ભાઈ એ તારો વિષય છે, મારો વિષય નથી, મારે વાવવું નથી, મારે ખેતર મારું ખેતર મારે તપવા દેવું છે. આ બધા ખેડૂતો તમને ખ્યાલ હશે કે એક મોસમ લ્યો, બે મોસમ લ્યો, પછી ઉનાળામાં ખેતરને તપવા દેવું પડે. ખેતર તડકો ન ખાય ને આવું ભીનું ભીનું રાખો ને તો જોઈએ એટલી ઉપજ ન આવે. એમાં ખેતરને થોડુંક તપાવવું, ક્યારેક વ્રતથી, ક્યારેક ઉપવાસથી, ક્યારેક તપથી તપાવવું. બીજા કોઈ વાવેતર કરતા હોય કેવું રહેવા દે ભાઈ, મારા ખેતરને મારે તપાવવું છે, રહેવા દે, તું અટાણમાં વાવેતર કરી માર. કારણ કે શબ્દના વાવેતરને રોકવું ને બહુ કઠણ છે. ભગવાને આંખીને પડદો દીધો છે, કાનને પડદો નથી દીધો. આંખીને પડદો દીધો, તમારે ન જવું હોય તો તમે આંખ વીતી શકો, ભાઈ નથી જવું, આંખ વીતાઈ ગઈ. પણ કાનને કેમ રોકો? તમારે નથી સાંભળવું તોય સંભળાવવાના. બીજું, કાન છે ને એ ગ્રાહક છે, આંખ આક્રમક છે. આવું રજનીશ કહેતા, કાન ગ્રાહક છે, કાન ગ્રહણ કરશે. બે જણા વાતો કરતા છે, તમે કંઈક કામ સબબ નીકળશો, તમને લાગે કે આ કંઈક વાતો કરે છે, તો તમારું ચિત્ત નહીં હોય ને તો ધરાર કાન ન્યા જાય. શું કરતા છે? કેન્યું કરતા છે? ગ્રાહક છે, ગ્રહણ કરશે. આંખ આક્રમક છે, આંખમાં શું કહું, આક્રમણ થાય. તમે અખતરો કરી લો, કોકના સામું તમે 1 મિનિટ જોવો ને એટલે બીજી મિનિટ કે એ હું સામું જો, તમે કાંઈ કરતા નથી, ખાલી સામું જ જોવો છો. શું કે ચડાઈ કરે, આંખ આક્રમણ કરે. 1 મિનિટ, બીજી મિનિટ ને ત્રીજી મિનિટ તો કદાચ તમારે સામી થપાટો ગામી લાગે, એ કઈ નું હું જો. આંખ આક્રમક છે, કાન ગ્રાહક છે. પેલું વાવેતર કાનથી થાય, બંધ કરવું, મજા આવશે. કા સારું વાવેતર કરવું, મજા આવશે. બીજું વાવેતર શબ્દ સ્પર્શ. બીજું વાવેતર સ્પર્શથી થાય. તમારા શરીરને જેવો સ્પર્શ થાય એવું માલિકર ઉગે. માના હાથનો સ્પર્શ બાળકને થાય, બાળકને અંદરથી શાંતિ ઉગે. હિચકાવતી હોય, થપલી મારતી હોય તો બાળકની અંદર શાંતિ આવે કે મારી માં એ હાજર છે. હા, જો બાળક વર્તે, માં હિચકાવતી હોય ને થપલી મારતી હોય ને કોઈ પાડો હોય હિચકાવી થપલી મારવાની ખબર બાળકને ખબર કે આ હાથ એનો નથી. આ સ્પર્શનું વાવેતર. તો જેવો સ્પર્શ કરશો એવું વાવેતર થશે. ફૂલનો સ્પર્શ કરશો, ફૂલ પ્રમાણે. આંખનો સ્પર્શ કરશો, આંખ. કાંટાનો સ્પર્શ કરશો, કાંટા પ્રમાણે. હાથનો સ્પર્શ કરશો, હાથ પ્રમાણે. હવે ત્રીજું વાવેતર આ શરીરમાં થાય છે રસ. રસથી વાવેતર થાય. તમે જેવું પીવો ને, ચા પીવો તો એવું વાવેતર થાય, કોફી પીવો તો એવું વાવેતર થાય, કોઈ દારૂ પીએ તો એવું વાવેતર થાય, કોઈ ગાંજો પીએ તો એવું વાવેતર થાય, કોઈ ચરસ પીએ તો એવું, જેવી પીએ એવું વાવેતર થાય. કોઈ તીખું પીએ તો એ રીતનું, કોઈ કડવું પીએ તો એ રીતનું. આ શરીરમાં વાવેતર થાય અને ઉગશે વિચારો દ્વારા. પછી કર્મ થાય ને કર્મ દ્વારા ફળ મળશે. શબ્દ, સ્પર્શ. ત્રીજું વાવેતર થાય રસ. ચોથું વાવેતર થાય ગંધ. નાક દ્વારા. તમને જેવી સુગંધ આવશે એવું વાવેતર તમારા હૃદયમાં થાય. બાજુવાળાની અડદિયા થતા હોય છે અને એ અડદનો લોટ શેકાતો હોય છે ને એની ફોયરામાં આવશે એટલે તમે કહો છોકરાઓ સારો આવ્યો.
એક ભાઈ ઘેરે આવ્યો પલરીન, ઘેરે આવીને બેઠો, હાંજનું ટાણું, એટલે ખાટલે બેઠો બેઠો કે હા 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 વરસાદ કોઈ થયો, કોઈ ટાઢોળું. તો એના પત્ની રહોડામાં રાડ નાખી, ખબરદારી કે ભજીયાનું કીધું છે, તો મારે ઘણા કામ પડ્યા. બાઈ વર્તી ગયા કે હું કરવા ટાઢોળું કરે આનું આ, કારણ કે ક્યાંકથી ને સુગંધ જોઈ ભજીયાની. ચોમાહું છે, સુગંધ આવી એટલે ચિત્તમાં વાવેતર થયું એટલે ઈચ્છા થઈ કે આપણે કરીએ, ભજીયા કરીએ, પુડલા કરીએ. છોકરાઓ શિયાળો આવ્યો, ક્યાંક અડદિયાની સુગંધ આવે, વાવેતર થયું. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ 5 જગ્યાએથી આ શરીરમાં વાવેતર થાય છે. અને આ 5ને કામદેવના બાણ કહેવામાં આવ્યા છે. કામદેવ પુષ્પના 5 બાણ ચડાવે, એ પુષ્પના બીજા કોઈ નહીં. આ 5 પુષ્પ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ, અને આ 5 દ્વારા કામના જાગે. અડદિયાની સુગંધ જાણી, અડદિયા ખાવાની કામના જાગી. જેવી વાત સાંભળી એવી કામના જાગે, જેવી ગંધ આવી એવી કામના જાગી, જેવો રસ પીધો એવી કામના જાગી. કામદેવના બીજા કોઈ બાણ નથી, આ 5 કામદેવના બાણ. અને કામદેવના 5 બાણને જો તમારે નિષ્ફળ કરવા હોય તો અંદરની ત્રીજી આંખને ખોલવી પડે. આ જીવરૂપી શિવની ત્રીજી આંખ ખોલે. ત્રીજી આંખનું નામ છે જ્ઞાન, વિવેક. વિવેકની જાગૃતિની આંખ ખુલે એટલે કામના બળે. આ હાવ સીધું સરળ ગણિત છે, કરવું અઘરું છે. કામદેવ એટલે કામના, અને શિવ એટલે જીવ. ત્રીજી આંખ એટલે વિવેક. મારે હું ખાવું, હું ન ખાવું, હું પીવું, હું ન પીવું, ક્યાં જાવું, ક્યાં ન જાવું, ક્યાં બેહવું, ક્યાં ન બેહવું, હું બોલવું, હું ન બોલવું. સતત જાગૃતિ જે રાખે એ પોતાની કામનાને બાળી શકે, પોતાના કામને બાળી શકે, પોતાની વૃત્તિને બાળી શકે. સતત જાગૃતિ રહીએ. અને તમે સતત જાગૃત રહેવાનો પ્રયત્ન કરશો એટલે યાદ રાખજો, એક બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરનારી શક્તિ છે એ તમારી હારે થઈ જાય, તમને મદદ કરવા તૈયાર થઈ જાય. કારણ કે હંમેશા માટે બીજાને મદદ કરવા તૈયાર છે. એને કોઈને બીજું કરતા આવડતું જ નથી, એ મદદ જ કરે. તમે સીધું મોટરસાયકલ હાંકો તો એ ગુરુત્વાકર્ષણ રૂપી શક્તિ તમને મોટરસાયકલ હાંકવામાં મદદ કરે. તમે સીધું હાંકો તો તમને હાંકવામાં મદદ કરે, અને એના મોટરસાયકલ તમે ત્રાહું કરો એટલે પાડવામાં મદદ કરે. તમે બેલેન્સ રાખીને હાંકો તો તમને બેલેન્સમાં મદદ કરે, તમે બેલેન્સ ગુમાવો તો તમને પાડવામાં મદદ કરે. તમારી જેટલી જાગૃતિ એટલી મદદ કરે, એ મદદ કરવા જ બેઠી છે. એવી ગુરુગમથી અહીં મંત્ર મેળવવો જોઈએ. નકર મંત્ર તમને પુસ્તકમાં વાંચી નહીં મળે. તમે ખોલો સપ્તસતી ખોલો એટલે સપ્તસતીમાં પરવારો નવા મંત્ર આવશે. ઓમ એમ રીમ ક્લીમ ચામુંડા એ રીતે આવશે. જયંતી મંગલા કાલી ભદ્રકાલી કપાલી દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે સપ્તસતીમાં મળશે. પણ એ પુસ્તકીય જ્ઞાન તમને ક્યાંય કાયમ લાગશે નહીં. અને પુસ્તકીય જ્ઞાનથી પંડિત બનાય, જ્ઞાની નહીં. તમારા સામે હું ભલે આટલી વાતો કરતો 9 દી સુધી કરે, આમાં દાખલા, દ્રષ્ટાંતો, દુઆ, છંદ, જોક, કવિતો, વાર્તાઓ ઘણું બધું ઉમેરતો જાય. રામાયણની ચોપાઈઓ, ગીતાના શ્લોકો, ભાગવતના શ્લોકો, કોઈ વેદના મને આવડતા છે એવા, કોઈ શ્રુતિના, કોઈ સ્મૃતિના, કોઈ પુરાણના. તમને એમ થાય ઓહો લાખણજીભાઈ જબરજસ્ત જ્ઞાની. જ્ઞાની કાંઈ નથી, તમારી હારે છે. આ બધી પંડિતાઈ છે. જ્યારે માણસ જ્ઞાની બની જાય છે ત્યારે મૌન ધારણ કરી લે છે. જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા મૌન છે, બાકી બધી પંડિતાઈ છે. જેમ ટેપમાં ભેરું કર્યું હોય ને ચાલુ કરો ને ટેપ વાગે, એમાં બધું ભેરું કર્યું વાંચીને સાંભળી અને અહીં બેહાડી દે એટલે ચાપ થઈ ગઈ, ચાલુ ને મીંડું વાગવા. પંડિતાઈ ક્યાંય પહોંચાડે નહીં. પંડિતાઈ તર્ક કરાવે, જ્ઞાન નથી પહોંચાડે. અને જ્ઞાન સ્વયં આત્મામાંથી પ્રગટ થાય. પંડિતાઈ બુદ્ધિની કસરત છે. પંડા એટલે બુદ્ધિ,
પંડાનો અર્થ સંસ્કૃતમાં થાય બુદ્ધિ. તમારી જેટલી બુદ્ધિ, જેટલી પણ વિકાસ, એટલી પંડિતાઈ વધારે. અને પંડિતાઈ, હા, તમારે વક્તા બનવું હોય, કથાકાર બનવું હોય, સાહિત્યકાર બનવું હોય તો તમારી પંડાને વધારો, પંડિતાઈને વધારો. પંડિતાઈ જબરજસ્ત વધે એટલે તમે વક્તા બની શકો. જ્ઞાની જ્ઞાન તો અંદરથી નીકળે, અંદરથી પ્રાપ્ત થાય. જય માતા. અંદરથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એ જ્ઞાન. અને એ જ્ઞાન ગુરુ મંત્રથી જ આવે અથવા તો ગુરુ ગમથી જ આવે. ભજન 3 રીતે બોલાય. એક શબ્દાર્થ હોય, એક ગુઢાર્થ હોય, શબ્દાર્થ હોય, ભાવાર્થ હોય, ત્રીજો ગુઢાર્થ હોય. સહજ રીતે ભજન બોલી જાઓ, તમે શબ્દ સાંભળી લીધો, મજા આવી ગઈ. બીજો ભાવાર્થ, મજા આવી ગઈ. પણ ગુઢાર્થ સાંભળવો હોય તો ગુરુ ગમથી જ સાંભળવો પડે ને ગુરુ પાસે જ સાંભળવો પડે. કોણ રામ, કોણ શિવ, કોણ શક્તિ, ક્યાં પ્રાપ્ત થાય, એ બધું ગુરુગમથી મળે. અમારી ગાડીમાંથી ભજન વાગતું હતું જયરામદાસ બાપુ. જયરામદાસ બાપુ હતા ને પાદોલ, મજા આવે. એ તો બાવલીઓ હતા, જેણે અનુભવ કર્યો હોય. સીધું સાદું સરળ જીવન. આપણી કડી મને યાદ આવે તો કેટલી એમાં ગહનતા છે. હવે ગુરુગમ વિના કેમ સાંભળી શકો તમે, અથવા તો કેમ તમે જાણી શકો એના શબ્દો? કે અંક બીના પંખ બીના, મુખ બીના એક નારી રે. અંક બીના પંખ બીના, મુખ બીના એક નારી રે. માતા રે કુંવારા જેના પિતા બ્રહ્મચારી રે. અંક બીના માતા કુંવારા, પિતા બ્રહ્મચારી. એક કોરે પાંચ પાણિયારી. એક કોરે એ પાંચ પાણિયારી. પાણી લાભ રે ન્યારી, ન્યારી રે. અંક બીના પંખ બીના. રામસાગર બીજું ના લાગે. સુખ ગયા કુવારે, એ દુકાન લાગી વાળી. હાથ રે ઘસંતા હાલી પાણિયા રે. અંક બીના ભજન ગયા એટલો તાલમાલ ને તાહીરો આવી ગયો. સારું છે પટાણા પ્રમાણે. પણ એ કાનદાસ મહારાજ, એ સેવાદાસ મહારાજ, જેનો દોઢિયો રામસાગર વાગતો હોય, એ નેભા વિંજા પરમાર, એ રામદા વીરદા, એ સુરદાસ બાવલીઓ, એ મુગટરામ જોશી. આજ પણ આકાશવાણી પર આવ્યો તેમ થાય કે વાહ, મુગટલાલ જોશી, એ અબ્રામ ભગત. તે દી તાવડીઓ આવતી.
માણા રેડિયા નહોતા જોયા તેથી અમરા ભગતની તાવડીઓ આવતી પેલા વગાડતા. તેથી પૂજ્ય નારાયણ બાપુ લતા મંગેશકર ને એવાની જ કોકની તાવડી હતી, બાકી રેકોર્ડિંગ બીજાના ક્યાં થતા? તેથી અમરા ભગતની તાવડીઓ. હા, પણ મારો કહેવાનો અર્થ આ ગુરુગમથી સમજાય. હાથરે ઘસંતા હાલી પાણીયારી, કૂવો હુકાઈ ગયો, વાડી હુકાઈ ગઈ, હાથ ઘસંતા પાણીયારી હાલી, એક એક કૂવો 5-5 પાણીયારી, માતા રે કુંવારા જેના પિતા બ્રહ્મચારી, અંક બીના પંખ બીના મુખ બીના. એક આ ગુરુગમથી સાંભળવું પડે. આ સમસ્યાઓ બધી તો ગુરુ મંત્રની જરૂર પડશે. ગુરુ મંત્રનું વાવેતર હૃદયની અંદર કરી લેજો. હા, એક ચોખવટ કરી દઉં કે ગુરુ પણ તમને તમારી રીતે ટપોરો મારી અને ધારણ કરવાની છૂટ શાસ્ત્રોએ આપી છે. પરંપરાથી ગુરુ ધારણ કરી લેવા એવું કોઈ જરૂરી નથી. તમને પોતાને ઉગે કે આ કંઈક મને પહોંચાડે એમ છે. આ સસુંદરના બસાવની જેમ એકાબીજાની પૂંછડી પકડીને હાલ્યા જાય એમ નથી. આ ક્યાંક પહોંચાડે એમ છે, આ પહોંચેલ છે. આવી તમને જાણ થઈ જાય તો તમારે ગુરુ ધારણ કરવાની તમને શાસ્ત્રોએ છૂટ આપી છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ. આ ચારને દેવ કીધા છે અને આ ચારનું તમારે આદર કરવો એ શાસ્ત્રોએ આજ્ઞા કરી છે. પણ એમાં શાસ્ત્રોએ પછી એક છૂટ મૂકી છે કે આત્મકલ્યાણમાં જો બાપ આડો આવે તો બાપનો ત્યાગ કરી દેવો. પ્રહલાદજીએ કર્યો હતો. આત્મકલ્યાણમાં મા આડા આવે તો માનો ત્યાગ કરી દેવો ભરતજીએ કર્યો હતો. આત્મકલ્યાણમાં અતિથિ આડો આવે તો અતિથિનો ત્યાગ કરી દેવો. અને આત્મકલ્યાણમાં કદાચ ને ગુરુ આડો આવે તો ગુરુનો પણ ત્યાગ કરી દેવો. શુક્રાચાર્યનો ત્યાગ બલિરાજાએ કર્યો હતો. આ દ્રષ્ટાંત આપ્યા. એટલે ગુરુ પોતે પહોંચાડી દેવો હોવો જોઈએ. મનસુખ બાપુ એક સાખી બોલાય છે. સપૂત ને તુંબડા, સંત સપૂત અને તુંબડા ત્રણેયનો એક સભા આવી, તારે પણ બોલે નહીં તારા માથે ભાવ. સંત તારી દે, સપૂત તારી દે, તુંબડું તારી દે. મારી ના નથી. 100% પહોંચેલી વ્યક્તિ હોય તો ત્રણેય તારી દે, પણ યાદ રાખવું તુંબડું પોતે તળીવાળું ન હોવું જોઈએ. તુંબડું જો પોતે તળીવાળું હોય તો તુંબડાના ડૂબાડ્યા પસે તરે નહીં. સોયણીના ફુગા કરી નાવા પીડ્યા છે ને એને ખબર છે કે ઊંધો થઈ જાય ને પછી ફુગાના ડૂબાડ્યા તરે નહીં. પછી તો કાં કોક પગમાંથી પડે ને કાં કોક ફુગો ફોડે તો થાય, પછી નીકળી ન હોગે. એમ ગુરુના ડૂબાડ્યા પછી તરે નહીં. માટે સમજી વિચારી અને ગુરુ ધારણ કરવા. હાવ દિયો 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 એમનું નીકળ્યું તમારી બુદ્ધિથી. હું તમારા ફેસબુક ઉપર વારંવાર મૂકી રાખું, એ યુવાનો પોતાની બુદ્ધિથી કંઈક વિચારો. પરંપરા બધી આદરણીય છે, મારી ના નથી, પણ અનુકરણી નથી. બધી પરંપરા અનુકરણી નથી. ગલઢાવના જે રિવાજ છે એ બધા આદરણીય છે, ગલઢા બધા આદરણીય છે, આપણે એનો આદર કરીએ, પણ બધું અનુકરણી નથી. સમયની હારે હાલો. સરોસરોમાં સમૂહ લગ્ન આવ્યા હતા ત્યાં કહેતા હતા હવે સમૂહ લગ્નમાં જવાય, 5 વીઘા વેચી નાખશું. હવે વેચાઈ ગઈ, પૂરું થઈ ગયું. હવે ગયા સરોસરોમાં બુફે આવ્યું ત્યાં કહેતા હવે હતાધારની જગ્યામાં ઉભા રાકાન ગળે થોડી સારી લઈને ઊભું રહેવાય, નથી જવું ખાવા. હવે ગયા. સરોસરોમાં બધો વિરોધ થાય અને યાદ રાખજો જેટલો વિરોધ થાય ને એટલું જ પાછું ઉપડે. પછી સમાજ હોય, વ્યક્તિ હોય, કે કોઈ કાર્ય હોય, કે કોઈ રિવાજ હોય, જેનો જેટલો વિરોધ થાય ને એટલું જ ઉપડે. લાખણજી ગઢવી બોલતો હોય, લાખણજી ગઢવીનો વિરોધ કરનારા કદાચ ને જાજા થાય તો યાદ રાખજો એક દી લાખણજી ગઢવીની વાત તમને તમારે ઉપાડવી પડશે, કારણ કે વિરોધ તો જ કરો. આ સમાજની રીત છે. તો ગુરુ સમજીને કરજો અને સમજી અને કરેલા ગુરુનો મંત્ર
કાન દ્વારા હૃદયની અંદર ઉતારજો, અને હૃદયની અંદર ઉતારેલો મંત્ર તમારા આત્મકલ્યાણ માટે થઈ અને આ ભવ નહીં તો બીજે ભવ, બીજે ભવ નહીં તો ત્રીજે ભવ, ત્રીજે ભવ નહીં તો ચોથે ભવ, કંઈ આપણને પરબારો કોઈ મોક્ષ દઈ દેવાના નથી. અને વેદો તો એમ કે છે મોક્ષે ફક્ત અને ફક્ત એક મન્વંતર સુધી રહે છે, પછી મોક્ષમાં ગયેલો પાછો આ ધરતી ઉપર આવે. આવું મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીનું મંતવ્ય છે. એના આમ તર્ક છે ભાઈ, હાલો મોક્ષ મળી ગયો, પછી આવવા જવાનું મટી ગયું, તો 1 2 3 4 5 અબજો વર્ષે, કરોડો વર્ષે, માની લો કે એક વર્ષમાં 10 જણાને મોક્ષ મળ્યો, તો અબજો વર્ષે, કરોડો વર્ષે બધા જીવાત્માને મોક્ષ મળી જાય, પછી સૃષ્ટિનું શું થાય? એક એવો કાળ આવે કે બધા મોક્ષમાં વયા ગયા પછી. એટલે મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી કહે છે કે મોક્ષ મળે તો એક મન્વંતર સુધી મળે, મનુ બદલે એટલે મોક્ષમાં ગયેલો આત્મા પાછો ધરતી ઉપર આવે. એટલે કોઈ માણા બળીને મરે, કોઈ આપઘાત કરીને મરે, અને ઘણી બાઈઓ બેઠી બેઠી એમ કહેતી હોય મરી જાય, અહીં તો ઘોઈ રે, આમ છૂટીએ ક્યાંય છૂટવાના નથી, કરમ ભેરા જ આવશે, બીજા જન્મમાં આવશે, ભોગવી લે ને મારી માં આ જડ્યું છે. તો ઘણાના મનમાં એમ છે કે આમાં છૂટી જાય, તા ઘાણીમાંથી છૂટીએ ક્યાંય છૂટવાનું નથી, ઘાણી ભેરી છે ને પાછી આવવાની, બીજા જન્મમાં આવવાની. એક તમને દાખલો દઉં એટલે તમને કોઈ દી આપઘાતનો વિચાર નહીં આવે, કોઈ દી નહીં આવે. અટાણે મન એટલા છીછરા થઈ ગયા, ખોરાક એટલા ઝેરી થઈ ગયા કે હાલતા માણા આ પગલું ભરી લે છે. આ દાખલો સાંભળજો કે કર્મના ફળે તમને દુઃખ આવ્યું છે, એક પીડા આવી છે, એ પીડા થાય છે, તો તમે મનુષ્ય છો તો 2 જણાને કહી શકશો કે ભાઈ મને પીડા થાય છે, મારાથી દુઃખ સહન નથી થતું, તો તમને દવાખાને લઈ જાય, દવા દારૂ કરશે, અને તેમ છતાંય દવા દારૂ પછી તમારી પીડા બંધ નહીં થાય તો તમને એક એવું ઇન્જેક્શન આપી દેવામાં આવશે કે તમારા મગજ હારેના કોન્ટેક્ટ કપાઈ જાય, પછી તમારી પીડા બંધ થઈ જાય. આ અમારી વાત તમને ગળે ઉતરે ને? પીડા છે એ છે, દુઃખ છે એ છે, પણ તમને માણસોએ મદદ કરી છે. એટલે તમારા આધુનિક સાયન્સને, આધુનિક મેડિકલ સાયન્સે તમારી પીડાને નાબૂદ કરવા બીજું કાંઈ નથી કરી શક્યા, તો મગજ એના કોન્ટેક્ટ કાપી નાખ્યા એટલે તમને પીડા થતી નથી. અને તમારી કદાચ આયુષ્ય પૂરી થાય ત્યાં સુધી એ પીડા એમને રહી જાય, મગજ એની જગ્યાએ રહી જાય, અને તમારો દેહ છૂટી જાય. માની લ્યો કે કર્મ બાકી રહી ગયું ને પીડા ભોગવવાની છે, એમાં તમે સર્પ થયા અને તમને ઘા લાગ્યો ને ઘાની માલિકો કીડા પડ્યા, એમાં કીડીયું ચડી અને કીડીયું ચટકા ભરે, તમે કેને કહી શકશો? કેને રાડી નાખશો? કદાચ ને માણસો તમને જોવે કે હરપને કીડીયું ચડી છે તો પાસે નહીં આવે, તમારા બીહે ભોગવવી પડશે. તેથી રાડે નહીં નાખી આગો, તેથી કોઈ તમને મદદ નહીં કરે, તેથી તમને કોઈ ક્યાંય દવાખાને નહીં લઈ જાય, તેથી તમારી સેવા કરવા વાળું કોઈ નહીં આવે. માટે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે તો જેટલી પીડા ભાઈકમાં માંડી હોય એટલી ભોગવી લેજો, કોઈક મદદ કરવા વાળું આવશે. કર્મને બાકી ન રાખતા. માટે હાલો આમાંથી છૂટીએ ને હાલો આમાંથી મરી જઈએ ને, ઘોયરું આના કરતાં તો મરી જવું સારું, બરી જવું સારું, દવા પી જાવી હારી, કાંઈ સારું નથી, કરમ ભેરું જ આવવાનું છે, અહીં અધૂરું રહ્યું બીજા ઠેકાણે ભોગવવાનું છે, એના કરતાં ભોગવી લ્યો, અહીં મળ્યું છે તો મદદ કરનારા મળી જાય, ભોગવી લ્યો, પ્રાર્થના કરી લ્યો, કર્મ ધોવાઈ જાય, સારા પુણ્ય કરી લ્યો, પુણ્ય પાપ ખેલાઈ જાય. માટે આપઘાતનો કોઈ દી વિચાર કરવો નહીં, કારણ કે કર્મ ભેડું આવવાનું ના આવવાનું. ગુરુ મંત્રનું વાવેતર હૃદયની અંદર કરી લેજો. સુખ દુઃખ આવે એને આત્માથી સહન કરી લેજો. ગીતાની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ એક શબ્દ કીધો છે, તાન તિતિક્ષો ભારત. હે અર્જુન, તું એને સહન કર. માત્રા સ્પર્શાંત કોંતેય. આજે સ્પર્શની આવવા વાળા છે, સુખ અને દુઃખ, તેને તાન તિતિક્ષો ભારત. હે અર્જુન, તું એને સારી રીતે સહન કરી લે. સહન કરવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ગુરુ મંત્રથી તમે
જપ કરી લેજો. અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસ છે એ ગુરુ મંત્રથી નારદ આપેલો મંત્ર, નારદાત શ્રુતમ, નારદનો આપેલો મંત્ર, એ મહામાયાના મંત્રનું અનુષ્ઠાન કરે છે. એવામાં ઇન્દ્રને ભય લાગ્યો. અમર્ષોનેવ કર્તવ્ય તાપસેષુ કદાચન. ઇન્દ્રને ભય લાગ્યો. શિવજીને કીધું, હે શિવજી, હિમાલયમાં વ્યાસ તપ કરે છે, વ્યાસના તપમાં ભંગ કરાવો. વ્યાસ તપ કરે છે, વ્યાસના તપમાં ભંગ કરાવો. ત્યારે શિવજી કહે છે, હે ઇન્દ્ર, અમર્ષોનેવ કર્તવ્ય તાપસેષુ કદાચન તપશ્ચરન્તિ મુનયો જ્ઞાત્વા મામ શક્તિ સંયુતમ. અમર્ષોનેવ કર્તવ્ય, અમર્ષોનેવ કર્તવ્ય તાપસેષુ કદાચન. તપસ્વીથી કોઈ વિરોધ ન કરવો. હે ઇન્દ્ર, શંકર કહે છે કે તપસ્વી કોઈ દી કોઈનું અહિત કરવા માટે થઈને તપ નથી કરતો. સાધુ કોઈનું અહિત કરવા તપ નથી કરતો. જ્ઞાની કોઈનું અહિત કરવા તપ નથી કરતો. હા, રાક્ષસો એ રીતે તપ કરે છે કે આ તપ કરીને વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી લો ને પછી હું મારી સત્તા જમાવી દઉં. એને તામસી તપ કહેવામાં આવ્યું છે. પણ સાત્વિક અને રાજસી આ બીજાનું અહિત માટે તપ નથી કરતા. 4 પ્રકારના માણસો થાય. 1 મિનિટ, હું આપને સમય આપું. 4 પ્રકારના માણસો થાય. એક હંમેશા માટે પોતે ઘાઈ જાય ત્યાં સુધી બીજાને માટે થઈને કાર્ય કરે. આ ઉત્તમ. પોતે ઘાઈ જાય ત્યાં સુધી બીજાનું કાર્ય કરે. બીજો એવો થાય, પોતાને નુકસાની ન જાય ત્યાં સુધી બીજાનું ભલું કરે. પોતાને નુકસાની ન જાય ત્યાં સુધી બીજાનું ભલું કરે. બુરું કોઈનું ન કરે, પણ ભલું ત્યાં સુધી જ કરે જેમાં પોતાને નુકસાની ન જાય. ત્રીજો એવો થાય કે જેમાં પોતાને લાભ થાય તો બીજાનું બુરું કરતા અટકાય નહીં. ભલું તો ન જ કરે, પણ પોતાને લાભ થાય ત્યાં સુધી બીજાનું બુરું કરતા અટકાય નહીં. પોતાને લાભ ન હોય તો બીજાનું બુરું ન કરે, તો એને કાંઈ લેવા દેવા નહીં. પોતાના લાભ માટે એ બીજાનું બુરું કરતા અટકાય નહીં, બીજાનું ખરાબ કરતા અટકાય નહીં. ચોથો એવો થાય કે બીજાનું ખરાબ કરવા હાટું થઈને ખરાબ કરે, પોતાનો લાભ કાંઈ ન હોય. ફક્ત એનો સ્વભાવ જ એવો, બીજાનું ખરાબ જ કરવું. સવારથી ઉઠી અને એક જ ધંધો, એક જ મુદ્દાનો કાર્યક્રમ, બસ એક જ મુદ્દો લઈને ફરે, બીજાને નુકસાની કેમ પહોંચાડવી, એક જ કાર્યક્રમ. એને માટે શાસ્ત્રો એક દ્રષ્ટાંત દીધું છે, માખી ઘીમાં પડીને પોતે મરીને પણ બીજાનું અહિત કરતી જાય. માખી ઘીમાં પડે, પોતે મરે, પોતે મરીને પણ ખાનારાને ઓકાવતી જાય. એવા માણા હોય. પોતાને તો હિત કાંઈ ન હોય, પણ પોતે મરીને નાક વાઢીને નકટી થઈને તને અપશુકન કરું, આ સ્વભાવ. પણ સાત્વિક મનુષ્ય એને કહેવાય કે તે બીજાને માટે તપ કરે. બીજા પ્રકારનો રાજસી મનુષ્ય એને કહેવાય કે જે પોતાના સ્વાર્થને ખાતર તપ કરે, જેનો તપનો હેતુ કોઈનું બુરું કરવું એવો નથી, જેના કાર્યનો હેતુ, જેના ધંધાનો હેતુ, જેની પ્રાર્થનાનો હેતુ, જેના વ્રતનો હેતુ, જેની તીર્થયાત્રાનો હેતુ ફક્ત પોતાને માટે છે, બીજાને નુકસાની પહોંચાડવા માટે નથી. શંકર કહે છે, અમર્ષોનેવ કર્તવ્ય તાપસેષુ કદાચન. તપસ્વીથી કોઈ દિવસ વેર ન બાંધવું. તપસ્વી કોઈ દિવસ કોઈનું વેર બાંધતો નથી. તપઃ ચરંતિ મુનયો. આ મુનિ તપ કરે છે, જ્ઞાત્વા મામ શક્તિ સંયુતમ. મારી શક્તિથી એ મુનિ તપ કરે છે, કોઈનું અહિત કરવા તપ કરતા નથી. માટે ઇન્દ્ર તો જરા પણ વિઘ્ન કરવા જાતો નહીં.
આવું શંકર કહે છે. અને યાદ રાખજો, કોઈ પણ તપ કરતું હોય ને એમાં ઇન્દ્ર જ વિઘ્ન કરે, કોઈ શંકર ન કરે. કારણ કે જેની પાસે છે એને ભય લાગે, બાકી નથી એને શું ભય. બે ભિખારી બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા, માતાજીની દયા કહેવાય, આપણે મૂર આબરૂ નમરે નકર મારા ભાઈ જાતા વાર લાગે, એને શું ભય. લૂંટાઈ જવાનો ભય ઇન્દ્રને લાગે, અને ભય હોય એ બીજાને નુકસાની કરવા જાય, બાકી જેને ભય જ નથી. થોડી લાઇટની આપણું કામ છે, પણ 1 મિનિટ એક શબ્દ કહી દઉં. તમે હાથમાં લાકડી લઈને નીકળ્યા હો તો નિર્ભય સૌ, અભય નથી. નિર્ભય સૌ, તમારા હાથમાં હથિયાર છે એટલે તમે નિર્ભય સૌ, અભય નથી. જ્યાં સુધી હાથમાં હથિયાર છે ત્યાં સુધી તમે અભય નથી. અભયને હથિયારની જરૂર જ ન પડે, એને અભય કહેવાય. હાથમાં લાકડી છે, નિર્ભય સૌ, ઊંડે ઊંડે ભય પડ્યો. અહીંયા કોઈથી શિવજી કહે છે કે તપસ્વીથી કોઈ પણ પ્રકારનો ભય ન રાખવો. હે ઇન્દ્ર, એને તપ કરવા દે. ઇન્દ્રને પોતાના લોકમાં પાછો મોકલી દીધો. ભગવાન શિવજી પાર્વતીની પાસે કૈલાસ આવ્યા. અહીં ભગવાન વેદવ્યાસ મુનિ તપ કરે છે. ભગવાન વેદવ્યાસ હિમાલયની અંદર શિવ શક્તિની આરાધના કરે. ત્યાં આપણે પ્રથમ સત્રનો પ્રથમ વિરામ આપ્યો. રવિ અદા સુંદર વક્તવ્ય આપે, પણ ગમે એમ તો સુંદરકાંડના એ વ્યક્તિ ને સમજી એની ભાષામાં છે ને થોડી વાર સુંદર આવ્યા રાખશે. સુંદર મજાનો મંડપ છે, સુંદર મજાની કથા છે, સુંદર મજાનો જીવ સુંદરકાંડનો. પણ એમણે જે એક શ્લોક કીધો હમણાં, હો કામ પડતા મૂકી નાઈ લેવું, 1000 કામ પડતા મૂકી ખાઈ લેવું, એવું કંઈક હતું, હું યાદ નથી બરોબર. લક્ષ કામ મૂકી દાન કરી લેવું, કરોડ કામ મૂકી અને હરિભજન કરી લેવું. એનો અર્થ એવો ન કરતા કે દાન મૂકીને હરિભજન કરી લેવું. આપણે સંસારી થઈએ, હરિભજનથી હરિ પ્રાપ્ત થાય 100%ની વાત છે. આત્માને શાંતિ મળે 100%ની વાત છે. પણ નીકળી શાંતિથી આપણે રડતું નથી, આપણે થોડી ભોગતી હોતે જોઈએ. તો દાન કરશો તો જ ધન જળશે, જે વાવશો એ જ ઉગશે. દીધા રે વિનાના ક્યાંથી પામશો, દેવું જ પડશે. ઘણા એમ કહેતા હોય ભાઈ દીધા કરતા દયા ભલે, એ સંન્યાસી માટે છે, સંસારી માટે નહીં. દીધા કરતા દયા ભલે એ સંન્યાસી માટે છે, સંસારી માટે નહીં. સંસારીએ દેવું જ જોઈએ. તમે આ સૃષ્ટિ રચના જ અમારે કિશોરચંદ્ર બાવાશ્રી, મારા ગુરુ મહારાજ, મોટી હવેલી જુનાગઢ, અદ્ભુત શબ્દ ઘણા વર્ષો પહેલા કીધેલો. મેં ઘણા મારા પ્રોગ્રામોમાં એ શબ્દ બોલ્યો. પૂજ્ય બાવાશ્રીએ ઘણા વર્ષો પહેલા એક શબ્દ કીધેલો કે હે વૈષ્ણવો, તમારે જે જોતું હોય આ જગતને આપવા માંડો. તમારે જે જોઈએ આ દુનિયાને આપો, એક દી અનેક ગણું કરી અને પ્રકૃતિ તમારા ચરણની માલિક પર મૂકી જાય. તમારે ધન જોઈ તો તમે સમયે સમય ધન વાપરો. તમારે શાંતિ જોઈ તો તમે બીજાને શાંતિ આપો. તમારે હૈખે રહેવું તો તમે બીજાને હૈખે રહેવા દો. તમને કોઈ ગાડી ન દે એમ ઈચ્છો તો તમે કોઈને ગાડી ન દો. તમારે જે જોઈએ આ દુનિયાને આપો એટલે આ દુનિયા તમને પ્રકૃતિ તમને આપશે. માટે તમારે ધન જોતું હોય તો દાન કરવું પડશે, કરવું પડશે ને કરવું પડશે. અને મુક્તિ જોતી હોય તો હરિભજન કરવું પડશે, કરવું પડશે ને કરવું પડશે. પણ આ સંસારમાં રહેતા રહેતા ધનની પણ જરૂર પડશે, અર્થની પણ જરૂર પડશે, કામની પણ જરૂર પડશે અને છેલ્લે મોક્ષની પણ જરૂર પડશે. આ ચારને પદાર્થ કીધા છે, માટે સમયે સમયે દેવું પડશે. ખરત ત્યાં ખૂટી જશે એ તો મૂર્ખ મનનો વેમ. મૂર્ખો બેઠો બેઠો વિચાર કરે કે હાય ખર્ચે તો ખૂટી જાહે, હાય આપે તો ખૂટી જાહે, આ વાપરે તો ખૂટી જાહે. ખરત ત્યાં ખૂટી જશે એ તો મૂર્ખ મનનો વેમ. બાકી દાતા કે મારે દેવું ઘટે, આ બધું કાલ હશે કે કેમ? એ સાહેબ આજ છે, કાલ હશે કે નહીં હોય કેને ખબર છે?
આપણે બેઠા બેઠા વાતો કરતા, બાપા હાથે એટલું સાથે વાપરી લેજો, માયા પડી રહે, આપણે વૈયા જાઉં, માયા પડી રહે, આપણે વૈયા જાઉં. નરેન્દ્ર મોદી થપાટ મારી કે આપણે પીડારી અને માયા વહી ગઈ, આપણે પીડારી અને માયા વહી ગઈ. અબાઈ બિસાડી કે કુકરમાં હતાડ્યા હતા કે ઓશિકામાં હતાડ્યા હતા, ઝેર ખાવાય નથી, ઝેર ખાવાય નથી એમ કરતી હતી ને પછા 1000 કાઢ્યા. કઈ શું થાય કઈ ખબર નહીં. એટલે વાપરી લેજો, હાથે એટલું સાથે કરી લેજો. વાયુ હશે તો જ ઉગશે, બાકી હુમ હેડો અને કાચબો ત્રણેય પર ઘેર પોળા થાય. લોભિયો, હેરો અને કાચબો આ ત્રણેય બીજાને ઘેરે પોળા થતા હોય. અવસર આવે આંગણે તેથી હબ હકેલી જાય. હેરો કાટારું જનાવર તમે જોયું હોય, ઉંદરડાની પૂંછડી પકડી લે, કારોતરાની પૂંછડી પકડી લે, મોઢું માલિક નાખી દે, પછી ઓલો ફૂણ્યું પછાડીને મરી જાય ને. તાકાત શું છે હેરાન મોઢામાંથી એક પૂંછડી છોડાવી લે. એમ કાચબો ચારે કોઈ હકેલાઈને બેસી જાય, માથે તલવારનું ઘા મારો ને તાકાત શું છે કે કટકે ખરી હગો. એમ લોભિયો ચારી પછી હકેલાઈને બેસી જાય, પછી આવા નાઈટના 15 જણા ભેરા થઈને તાકાત શું છે 5 રૂપિયા ફાર્મ લખાવી દે. એ પરઘેર પોળા થાય, બીજાને ઘેરે પોળા થાય, બીજાને ઘેરે પ્રસંગ હોય તે એ બુંગણ માથે બેસી જાય ને પલોઠો વારીને બીડીઓ થારી ઢળીને હાંધા માથે હાંધો કરે જાય ને પછી બેઠો બેઠો કરતો હોય. 3 મિષ્ટાન તો જોઈએ, 2 શાક તો જોહે. અવસર ઘણીએ ન આવે અને એને ઘેરે પ્રસંગ આવે ને આપણે જઈને કહીએ ભાઈ હું આયોજન કરશું કે ટૂંકું કરો. અટાણે ક્યાં માણાના મોઢા ભાંગી ક્યાં કોઈ કાંઈ ખાઈ શકે છે, ક્યાં કોઈને કંઈ ખાવાની પડી ને. આમાં કેને સમય છે ને હવે ટૂંકું. કાલ તો મોટી કરતો હતો. એ બીજાને ઘેરે આવે, બીજાની આ પ્રસંગ આવે તે વાતે જબરા હોય, લવારે જબરા હોય, જીભે જબરા હોય. પોતાને ઘેરે આવે ને કરે ને ત્યાં ખબર પડે ભાઈમાં કેટલી તાકાત છે. આપણે ઘેરે અવસર આવ્યો છે તો ખબર પડે હવે કેટલું વાપરી શકે. માટે દીધા કરતા દયા ભલી સંન્યાસીનો ધર્મ છે. સંસારીએ દેવું જોઈએ, સંસારી દેહે તો સંસારીને મળશે, વાયવું દુખશે. માટે હરિભજનની પણ જરૂર છે, દાનની પણ જરૂર છે, ધર્મની પણ જરૂર છે, અર્થની પણ જરૂર છે. તમારે કામવું પણ પડશે. હાવ નીકળ્યું કથામાં બેઠા રહ્યો તોય નહીં હાલે. હા, મારે યુવાન વર્ગ ઓછો આવે કથામાં. મને વિચાર એક દી આવ્યો હતો, અત્યારે બેઠો તો થોડીક વાર પહેલાં પાછો વિચાર આવ્યો હતો કે યુવા વર્ગ ઓછો આવે ને ઓછો આવવાનું કારણ છે કે ધંધો કરવો પડે, દુકાન, નોકરી, એને જે કંઈ ધંધો હોય એ તો કરવું પડે. નીકળી કથા એ કંઈ પેટ ન ભરાય, ધંધો કરવો પડે, દુકાન ચલાવવી પડે. અને હું તો યુવાનોને કહું છું જેટલો બને એટલો ધંધો કરી લેજો, જેટલો બને એટલો પૈસો કમાઈ લેજો. ધન હશે તો ધર્મ કરી શકશો. શરીરમાંથી હુતરી બાંધી રખડતા હશો શું કરશો? ધન હશે તો ધર્મ થાય, ધન હશે તો સુંદર મંડપ નખાણો, ધન હશે તો તમે આ સુંદર માઇક, આ બધી વ્યવસ્થા. આ ધન છે તો ને. માટે માયા મોટી નાગણી ઈંડા પોતાના ખાય ને એ બધું સંન્યાસી માટે છે, સંસારી માટે નથી. તમે કમાઈ જો, જેટલું કમાવાય એટલું કમાઈ જો. ધર્મને માર્ગે કમાજો, ધર્મને માર્ગે વાપરજો. આ યુવાનોનો મને વિચાર આવે કે ક્રાંતિકારી વિચારનો માણસ છું. મારે જે વાત પહોંચાડવી છે યુવાનો સુધી ઓછી પહોંચે છે. અને વૃદ્ધો છે એ પોતાની જૂની માન્યતાથી એટલા બધા બંધાયેલા છે કે તરત એ છૂટી શકે એમ નથી. કારણ કે વર્ષોના ઘાટ છે, વર્ષોની માન્યતા છે. એ પરબારી કેમ છૂટે? પરબારો ઘાટ ન છૂટે. એટલે મને એવો વ્યક્તિ વિચાર આવ્યો હતો, આજે અત્યારે બેઠો ત્યારે વિચાર આવ્યો હતો કે હવે કથા કરવી ને તો 3 કલાક એવું કર્યું હોય તો ન થાય. તો મારો વિચાર છે કે 3 કલાક બપોર પછી વૃદ્ધો માટે અને બહેનો માટે થઈને કથા કરીએ અને એને એ કથા પાછી, કથા બદલાવાની નહીં,
એ નહીં કથા 3 કલાક બહેનો માટે, વૃદ્ધો માટે, બપોર પછી 3 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 6-7 વાગ્યા સુધી. એટલે બહેનો આખા દીનું કામ કરી લે, સવારનું કામ કરી લે, પછી બપોરે ખાઈ પીએ નિરાતે કથા સાંભળવા આવે. 7 વાગ્યા સુધી કથા સાંભળે, 7 વાગ્યા ભોજનની વ્યવસ્થા હોય એ કરી અને પછી પોતપોતાને ઘેરે અહીંયા જાય. અને પછી 9 થી 12 કે 10 થી 1 વાગ્યા સુધી યુવાનો માટે કથા કરવી જોઈએ. એ ધંધો પાણી કરીને આવે પછી રાતે. અને ઓમે કે 12 વાગ્યા સુધી હુતા જ નથી. 2 સોર બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા કે આ વોટ્સઅપે ને ફેસબુકે તો લોહી પીધું, કોઈ લોહી પીધું કે ક્યાં કે જ્યાં ચોરી કરવા જાય ને એકાદો તો જાગતું જ હોય. કાં ફેસબુકમાં હોય ને કાં ગમે એને ઘેરે જ આવે કે એકાદું તો જાગતું જ હોય. આમાં તો અમે 12-1 વાગ્યા સુધી તો જાગતા હોય. મને એવો વિચાર આવ્યો કે આવું કર્યું તો ન થઈ શકે. હું તો આ પ્રપોઝલ મૂકું છું કદાચ સમાજ સામે કે રોંઢે વૃદ્ધો અને બહેનો માટે થઈ અને એ જ સિદ્ધાંતો પાછા યુવાનો માટે થઈ અને આપણે 9 થી 12 વાગ્યા સુધી રાત્રે, જેથી આ વિચારો એને યુવાનોના કાન સુધી પહોંચે. હવે વિચાર આવ્યો માતાજીઓ કંઈ અમલ કરાવે તો એની ઉપર આધાર છે. નકર વિચાર કરવામાં આપણે શું જાય. એક જણો કે મારે અમેરિકા જવાનો વિચાર છે, શું ખર્ચ થાય? બીજો કે કાંઈ નહીં. કે અમેરિકા જવામાં કાંઈ ખર્ચ ન થાય, કે જવામાં થાય પણ વિચારમાં શું થાય? તારે તો વિચાર કરવો ને, જવું તો નથી. કે તું તેમ મારે વિચાર છે તો વિચાર કર. તમ તારે વિચાર તો અમેરિકાના કર, સ્વર્ગ સુધીના કર, વૈકુંઠ સુધીના કર. એમાં ક્યાં તને કઈ ખર્ચ છે? ભગવાન શિવ અને શક્તિની આરાધના વ્યાસ કરે છે અને વ્યાસની પ્રાર્થના, વ્યાસની સ્તુતિ, વ્યાસના તપથી ભગવાન શિવજી પ્રસન્ન થયા છે, શક્તિ પ્રસન્ન થયા છે. શિવ અને શક્તિ જુદા નથી, પુરુષ અને પ્રકૃતિ. જો તમારે જોવા હોય, તમારે જો જોવા હોય, મેં જોયા છે, હું તમને કહું, તમારે જોવા હોય તો જે કાંઈ તમને દેખાય છે, પશુ પંખી જીવ જંતુ, જે કાંઈ મનુષ્યો, બહેનો દીકરીઓ, ભાઈઓ વૃદ્ધો, આ જે કાંઈ દેખાય છે એ પાર્વતી માલિક રમી રહ્યો છે શિવ. આટલું જોતા આવડી જાય તો તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. આ જે કાંઈ દેખાય, જો આ તમારા સામે જે કાંઈ દેખાય, પછી એમાં જળ હોય કે ચેતન હોય એનો ભેદ ન રાખતા, માઇક હોય કે ઝવેરા હોય, જે કાંઈ દેખાય એ પાર્વતી અને માલિકો જે રમી રહ્યો છે એ શિવ. જે કાંઈ દેખાય સીતા, માલિકો રમી રહ્યો છે રામ. જે દેખાય રાધા, માલિકો રમી રહ્યો છે કાન. આ એનો અવિરત રાસ હાલી રહ્યો છે. આને નિત્ય લીલા કહેવામાં આવે છે. આ એની નિત્ય લીલા. આપણે નો કઈ વૈષ્ણવ નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કરી ગયા, એટલે આ નિત્ય લીલા જે કોઈથી ખૂટતી જ નથી. આ મહારાસ હાલી રહ્યો છે, યુગોથી હાલે છે, યુગો સુધી હાલશે. તમે ફોટો જોયો? શંકર ભગવાન હોતા છે ને કાયકા માથે ઊભા. આવો ફોટો કોઈ જોયો? શંકર પીડ્યા છે હેઠા, કાયકાનો એક પગ માથે છે, શંકર માથે જીભ નીકળી ગઈ. આવો ફોટો તમે જોયો હોય છે? કોઈને પૂછી આ શું હોય છે? કે માતાજી રાક્ષસોને મારવા આવ્યા ને, એમાં શંકર બાપા આડા આવ્યા ને હળફટે છેડે ને પડી ગયા ને માતાજી પગ દેવાઈ ગયો, જીભ નીકળી ગઈ. હું આપણને સમજાવી દે એટલે આપણે સમજી લઈએ, બરોબર છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રનો નિયમ છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રને મૂર્તિ સ્વરૂપ આપ્યું છે કે શિવ અને કાલી, અથવા તો રામ અને જાનકી, અથવા તો રાધા અને કૃષ્ણ, અથવા તો બ્રહ્મ અને માયા, અથવા તો પુરુષ અને પ્રકૃતિ, તમારે જેટલા નામ આપવા હોય એટલે આપો. એ બે જુદા નથી. એક છેડે પ્રકૃતિ છે તો બીજે છેડે પુરુષ છે. હવે એના માટે તમને દાખલો દઉં. સમુદ્ર જેટલો ઉપર તોફાની છે ને એટલો જ નીચે શાંત છે. મારી ચોરવાડ કથા હતી ને, એક ખારવાનો જુવાન મારી પાસે બેહવા આવ્યો હતો. મને દરિયાની જે વાતો કર્યું છે, એના વાંભના માપ ને, એના કિલોમીટરના માપ ને, એની ઊંડાઈ માપવાના, એના દરિયાના પાણી ઓળખવાના. પોતે ખારવો હતો પણ એને જે વાતો કરી, મને અમુક વાત તો એવી સાંભળવા મળે કે આપણને એમ લાગે કે દરિયો આમ જ હાલે છે, આવ્યો આમ દરિયો આમ જ, પણ એ તો કાંઠે છે. તમે મધ દરિયે જાઓ તો દરિયો આમે હાલે છે ને આમે હાલે છે. એની વેર પ્રમાણે એ ઓળા ને એના નામી દેતો હતો કે કંઈક વાણ જાતું હોય તો દરિયો સામો હાલતો હોય તો અમને વાર લાગે જાતા,
અને કંઈક અમારે દરિયો એમણી કરે હાલતો હોય તો વાણને પોતતા ઝપટ થાય. પવનની, દરિયાની, વાણની, પછી માછલીઓને આવવાના સમયની, ક્યારે સવારે જુદી માછલીઓ હોય, બપોરે જુદી હોય, રોંઢે જુદી હોય, રાત્રે જુદી હોય, મધરાતે જુદી હોય. પછી ગમે ત્યાં ધાર નાખીને માછલી ન હોય, એના ઠેકાણા હોય, અહીંયા જ હોય, અહીં ન હોય. એટલી અદભુત વાતો કરી, એટલી અદભુત વાતો કરી, હું દંગ રહી ગયો સાંભળતા. હા, અને બહુ મજા તો મને ત્યાં આવી કે એને થોડીક વાર પોતાની જીભાન ઉપર કાબુ રાખ્યો અને મને તમે શાસ્ત્રીજી તમે કરતા કરતા એની મૂળ ભાષામાં જે વેવ ગયું ને કે તું આમ કરીને તું આમ જા ને, પછી મજા મને તે આવી છે એની ઓરિજિનલ ભાષામાં. ભાવ એનો હૃદયનો મને બહુ સાંભળવા. ત્યારે તેમ થાય કે આપણે સૃષ્ટિ જોયો જ નથી, અદભુત સૃષ્ટિ પડી. તો દરિયો જેટલો ઉપર તોફાની છે એટલો જ દરિયો તળિયે શાંત છે. ત્યાં વનસ્પતિ છે, ત્યાં જીવસૃષ્ટિ છે, ને દરિયો સંપૂર્ણપણે શાંત છે. દરિયો સંપૂર્ણપણે શાંત છે. તો હું તમને એ કહેવા માંગુ છું કે જે તોફાની છે એ કાલી અને જે શાંત છે એ શિવ. દરિયો એક જ છે. તોફાની છે એ કાલી, જે શાંત છે એ શિવ. હવે આને આમ જોવો તો એક ચિત્રકારે, આમે તમને આમ બતાવ્યું કાલી અને શિવ. એને તમે આમ જોવો તો એક ચિત્રકારે ચિત્રું છે. અડધી બાજુ પાર્વતી છે, અડધી બાજુ શંકર છે. આને અર્ધ નારીશ્વર સ્વરૂપ કહેવામાં આવે. અર્ધ નારીશ્વર સ્વરૂપ કહેવામાં આવે. આ પુરુષનો દેહ છે ને એ અર્ધ નારી સ્વરૂપ છે. એટલે તો આપણી પત્નીને આપણે અર્ધાંગના કહેવામાં આવી છે અને ડાબી બાજુ સ્થાન આપવામાં આવે છે. અર્ધાંગની અધિકારી. હવે અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપ છે એ તમને અને મને એવું બતાવે છે કે ચાહે તો તમે શક્તિની ઉપાસના કરો તો શિવ સુધી પહોંચવાનું છે, ચાહે તો શિવની ઉપાસના કરો તો તમારે શક્તિ સુધી પહોંચવાનું છે. બસ આ બે સુધી પહોંચવાનું છે. આ બે એક છે, જુદા નથી. અને એકત્વ જ્યારે તમારામાં આવશે ત્યારે તમે ખરી ભક્તિ કરી કેવા છે કે માતા ઈ છે અને પિતા ઈ છે, શિવે ઈ છે, શક્તિ ઈ છે. અહીં શિવ શક્તિ પ્રગટ થયા છે. વ્યાસને કીધું છે, એ વ્યાસ, અમે તમારી ભક્તિથી, તમારા તપથી પ્રસન્ન થયા છીએ, માગો. ભગવાન વ્યાસે કીધું છે, પ્રભુ, ભગવતીની કૃપાથી, મહાસરસ્વતીની કૃપાથી મેં ખૂબ વેદો લખ્યા, એનો ખૂબ વિસ્તાર કર્યો, સમાજ ઉપયોગી મેં ઘણું લખ્યું. પ્રભુ, આ લખવામાં એટલો સમય પસાર થઈ ગયો કે મને જીવન કેમ જીવવું એનું કંઈ મને જ્ઞાન આવ્યું નહીં. મારો સમય દી ને રાત એમાં પસાર કરતો. એક કથા છે મારી લૌકિક. ઈશ્વરદાદી મહાત્મા જેથી હરિરથ લખતા, 360 દુવાનો હરિરથ લખ્યો. હરિરથ લખવા બેસતા એટલા બધા ગળાબૂડ થઈ જતા કે એને પાણી પીવાનું સાંભળતું નહીં, ખાવાનું સાંભળતું નહીં. તેના દીકરી બા, ઈશ્વરદાદી મહાત્માના દીકરી, એ થાળી મૂકી જતા અને થોડી થોડી વારે સૂચન કરતા કે આપ ભોજન કરી લ્યો. પછી ભોજન કરી લેતા. પણ ચિંતનમાં એટલા બધા લાગ્યા રહેતા કે હરિરસ પૂરો થયો. કેટલા મહિને થયો તો મને યાદ નથી કાંઈ, પણ હરિરસ પૂરો થયો. હરિરસ ગ્રંથ 360 દુવા સમાપ્ત કર્યા, પૂર્ણ કર્યો અને પછી પોતે ફ્રી થઈ અને જમવા ઉઠ્યા અને પોતાના આસને જઈ અને જમવા બેઠા. જમ્યા ત્યારે શાકમાં બિલકુલ મીઠું નહોતું. એટલે કીધું, બેટા, આજ શાકમાં મીઠું નથી નાખ્યું? ત્યારે દીકરીબાઈએ કીધું હતું કે આપ જે દીને હરિરસ લખવા બેઠા ને તે દીનું નથી નાખતા. પણ એટલા બધા ભગવાનના ગુણગાનમાં ગુલતા નતા કે એને સ્વાદની કોઈ ખ્યાલ રહેતો નહીં. એટલે એને પછી ગ્રંથનું નામ હરિરસ રાખ્યું. હરિના રસમાં એટલા ગુલતાન થઈ ગયા હતા કે દુનિયાના બીજા તમામ રસને એ ભૂલી ગયા હતા. આ બને તમારું ખાવાનું ભૂલાઈ જાય,
પીવાનું ભૂલાઈ જાય, નિંદર વહી જાય. હા, એક વસ્તે વાત કરી દઉં. તમે ભક્તિના માર્ગે હો, ઉપાસનાને માર્ગે હો તો તમારો ખોરાક ઓછો થઈ જાય, થોડીક નિંદર ઓછી થઈ જાય તો જરાય બીતા નહીં. આ ભક્તિનું લક્ષણ છે, આ ઉત્તમતાનું લક્ષણ છે. કારણ કે આ શરીરને તમે ખાવશો એટલા ખોરાકની જરૂર નથી. આ શરીરને તમે જેટલા ખાવશો એટલા ખોરાકની જરૂર નથી. તો જીભના હવા દે ખાઈએ છીએ. આ દેશમાં જેટલા ખાઈને મેર્યા એટલા ભૂખા નથી મેર્યા. હા, આ સમાજમાં જેટલા ખાઈને મેર્યા ને એટલા ભૂખા નથી મેર્યા. આ ડાયાબિટીસ હું ભૂખાને થાય, ખાવા વાળાને જ થાય. આ હુમલા હું ભૂખા ને આવે, ખાવા વાળાને જ આવે. આ કોલેસ્ટ્રોલ ને આ બીપી ને આ જે કઈ થયું એ બધું ખાવા વાળાને થાય. ભૂખાને આ જૈન મુનિઓ ઉપવાસ કરે, એ હંતાળું હોય, 98 વર્ષ, 100 વર્ષ જીવી. આ પેટને બહુ ઓછી જરૂર છે. એટલે ખોરાક ઓછો થઈ જાય કે નિંદર ઓછી થઈ જાય તો માનજો એટલું તમારું સ્મરણ વધ્યું છે, તમારી ભક્તિ વધી છે. માટે બીતા નહીં. હાઈ ખોરાક ઓછો થઈ ગયો, વહેલી મરી જાય તો નહીં, કોઈ મરવા નથી. આયુષ્ય જેટલી લખી એમાં એક રતિભાર કોઈ ઓછું કરવાનું નથી, એક રતિભાર વધવાનું નથી, ઘટવાનું નહીં. આને માટે જૈનો એક શબ્દ વાપર્યો છે, આયુ કર્મ. 8 પ્રકારના કર્મ કીધા, એમાં આયુ કર્મ. પૂર્વ ભાવની માલિકો તમારું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું છે અને એને માટે એને દ્રષ્ટાંત મૂક્યું છે. એને હું થોડુંક ફેરવીને કહું તો એક એવું દ્રષ્ટાંત મૂક્યું છે કે ગાડીના 2 પાટા ભેરા થતા હોય અને એ ઓલો જે બદલાવવાળો હોય ને, શું કહે એને, પાટા બદલાવે, ગાડીને આ પાટે લેવી હોય તો બદલાવે. તો એ બરોબર પાટો આમ કહીને આમ બદલાવે ને એ ટાણે તમારો 2 પાટા વચ્ચે પગ આવી જાય અને 2 પાટા ભેરા થઈ જાય. તો તમે ગમે એટલો દાખલો કરો તો એમાંથી નીકળી હગો નહીં. એમાંથી નીકળી ન હગો અને એમાં પાટાવાળાને ખબર પડી જાય કે આને ભૂલથિયાનો પગ આવી ગયો છે અને એ કદાચ ઓલું બદલાવી જેવો પાટો નોખો કરે પછી એક ઘડી કંઈ તમે ન ઊભો 1 સેકન્ડ ન ઊભો, તરત ને ઠેક મારી. કારણ કે હામી દેખાતી હોય, પીપ કરતી આવતી હોય, એ ઠેક મારી. અને આત્માનો સ્વભાવ છે કે પૂર્વજન્મના કર્મથી 2 પાટાની વચ્ચે અટવાઈ ગયો છે. જે ક્ષણે કર્મ પૂરા થયા, આયુ કર્મ પૂરું થયું, પાટા નોખા પડ્યા, એ સમય તરત ઠેકડો મારીને શરીરમાંથી બાળીને એક ક્ષણ માટે થઈને પછી ઊભે નહીં. આને જૈનોએ આયુ કર્મ કીધું છે. એટલે જરાય બીતા નહીં. આયુ કર્મ છે ત્યાં સુધી કદાચ બ્રહ્માંડ ફરી જાય તો ખોરિયામાંથી નીકળી શકીએ નહીં. અને આયુ કર્મ પૂરું થયા પછી 1 સેકન્ડ ઊભો રહેવાનો નથી. માટે ખોરાક ઓછો થઈ ગયો છે ને મરી જાહું નામે જરાય બીતા ને એટલી ભક્તિ વધી છે. ખોરાક ઓછો થાય, નિંદર ઓછી થાય, એ તમારી ઉપાસનાની પ્રગતિની એક નિશાની છે. માટે રાજી થઈ ગયો. અહીંયા શિવ અને શક્તિએ કીધું છે, માગો વિદ્યાસે કીધું કે એ પ્રભુ આ રીતે હું લખવામાં એટલો બધો ગડાબુડ હતો કે મને ખ્યાલ નહોતો. મેં એક દિવસ આશ્રમમાં બેઠો હતો અને મેં એક ઝાડવા ઉપર પંખીડાનું જોડલું જોયું, એના માળામાં 2 બચ્ચા જોયા અને એ 2 બચ્ચાને પંખીડાનું લાલન પાલન કરતા હતા. મને વિચાર થયો કે મોટા થઈને આને નભાવવાના નથી, છતાં લાલન પાલન એટલું કરે, એટલો આનંદથી કરે. ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે હું આનંદ વિનાનો રહી ગયો છું. પ્રભુ, મારે બાળકોના ઉછેરનો આનંદ લેવો છે, મારે દીકરાના ઉછેરનો આનંદ લેવો છે. મેં એ આનંદ ચાખ્યો જ નથી. મેં મારી જનેતાનો કોઈ દી હેત જોયું નથી. કુંવારી માતાએ જન્મ દીધો છે, પછી મને છોડી દીધો છે, તો મેં એ આનંદ નથી લીધો. આનંદ મારે લેવો છે. માટે મને પુત્ર આપો. માં પાર્વતીજીએ, ભગવાન શિવજીએ તથાસ્તુ કીધું છે. ભગવાન વેદવ્યાસ વરદાન પ્રાપ્ત કરી અને પોતાના આશ્રમની અંદર આવ્યા છે. પાછા કામમાં ગુઠવાઈ ગયા. લેખક, કવિ આ હોય ને મિત્રો, એની દુનિયા નોખી હોય આખી. હા, એ ભૂલી જાય તો ઘણું ભૂલી જાય, લખવામાં, ગાવામાં, બોલવામાં, અથવા તો સંગીતકાર હોય તો એ પોતાની તરજ બનાવવામાં દિવસોના દિવસો વ્યા જાય. એક રાગ ઢાળવામાં, ખાવાનું ભૂલી જાય, ઘણું ભૂલી જાય, સંસાર ભૂલી જાય. હા, વેદ્ય ભૂલી ગયા, વરદાન બધું ભૂલી ગયા. પાછા હતા એ મંડી ગયા લખવા. એમાં થોડાક દી થયા,
વળી પોતે આશ્રમની બાયણે આવ્યા, અરણી મંથન કરે. અરણી મંથનથી અગ્નિ પ્રગટ કરવામાં આવતો. યજ્ઞ થાય ને ત્યારે અરણી મંથન કરતા. હવે તો નથી અરણી મંથન કરતા. બહુ કાયસવાળું છે અને બહુ મહેનતવાળું છે. એક લાકડું આમ હોય, એક લાકડું ઊભું હોય, અને શાહીની ગળે ફેરવવું પડે અને એટલું ઘર્ષણ કરવું પડે. અરણીના લાકડા હોય અને એટલું ઘર્ષણ કરવું પડે, ઘર્ષણથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવો પડે. બાલોટ મારા મામાને ત્યાં દેવી ભાગવતની કથા મેં વાંચી. એ વખતે સહસ્ત્રચંડી યજ્ઞ કર્યો હતો. 100 પાઠ હોઈમાં હતા યજ્ઞમાં. આ યજ્ઞ કર્યો હતો. એ યજ્ઞનો આપતેમાં હતા કે નહીં ખ્યાલ નથી મને. સહસ્ત્રચંડી યજ્ઞ, એ યજ્ઞમાં બનુમાં પધાર્યા હતા તે દિવસે, પહેલે દિવસે. અને ત્યારે અરણી મંથનથી યજ્ઞ પ્રગટાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે બ્રાહ્મણો પાસે અરણી મંથન કરાયું હતું, પણ બહુ કાચવાળું છે. અરણી મંથન કરે, યજ્ઞ કરવો છે વ્યાસજી, અરણી મંથન કરે. એમાં પક્ષીનો માળો જોયો અને પાછી શ્રુતિ તાજી થઈ. એટલે આ માળો જોઈને તો હું તપ કરવા ગયો હતો. એમાં મેં શંકરને પ્રસન્ન હોતે કર્યા અને મેં વરદાન દીકરાની માગણી હોતે કરી. મારે દીકરો હોય તો કેવું સારું. હાય ભગવાન મને દીકરો દે. એમ કરતાં કરતાં અરણી મંથન મીંડા કરવા કરતાં કરતાં પાછો વિચાર આવ્યો કે મેં લગ્ન તો કર્યા નથી, દીકરો દે ક્યાંથી? આ કવિના જીવન, કવિની દુનિયા આખી આ દુનિયા કરતા જુદી છે સાહેબ. એની દુનિયામાં સૂરજ ટાઢોય હોય. કવિની દુનિયામાં સૂરજ ઊનો જ હોય એવું ન માનવું. કવિની દુનિયામાં સૂરજ ટાઢોય હોય. કવિની દુનિયામાં ચાંદો છે દજાડનારો હોય. શીતળ તાપ એવો જ ન હોય. કવિની દુનિયામાં અગ્નિ ઠંડો હોય. કવિની આ દુનિયા જ જુદી છે કવિની, એનું જગત જુદું છે. એટલે આ દીકરાનો વિચાર આવ્યો ને મેં લગ્ન તો કર્યા નથી, લગ્ન ન કરું દીકરો દે ક્યાંથી? એમ કરતા કરતા અરણી મંથન કરે. એમાં આકાશની અંદર ધ્રુતાતી નામની એક અપ્સરા આવી. ધ્રુતાતી નામની અપ્સરા આવી. વ્યાસે વિચાર કર્યો કે અપ્સરા આવી છે, હવે અપ્સરાને કહું કે તું મારી હારે લગ્ન કર. હાલો કહું. એમ કરી આમ ઊંચું જોયું તો પાછું મને વિચાર બદલ્યો કે મેનકા આવી તે વિશ્વામિત્ર પાસે 10 વર્ષ રહીને વહી ગઈ. ત્યાં છેતરવાદ નહીં આવી હોય ને, આને કહેવાય નહીં. ફરી મીંડા અરણી મંથન કરવા. પાછા દીકરાનો વિચાર આવ્યો કે લગ્ન તો કરવા જોઈએ, લગ્ન ન કરું તો દીકરો ત્યાં કે છે શંકરનું વરદાન ખોટું પડે, માટે લગ્નનું કહું. એ જેવું લગ્નનું કરવા માટે છે ને આમાં નજર ઊંચી કરીને અપ્સરા ઊભી. નજર ઊંચી કરીને તો માલિકોથી બીજે વિચાર આવ્યો કે દુનિયા વાતો કરે, ખ્યાલ વેદ લખ્યા તોય ઘર કરીને બેઠો. આ એના ને એના વિચાર એને આમ કરે આમ કરે. આ વેદ વ્યાજના વિચાર તમારા ને મારા છે. હા, કડે કીડી કડે મકોડી કડે કેસરી થી મેકણ કે હીડો હકડી ધારણે રીએ ન સજોડી. તો કડે કીડી કડે મકોડી કડે કેસરી થી. ઘડીક વાર કીડી જેવું થઈ જાય, ઘડીક મકોડી જેવું થઈ જાય, ઘડીક વાર સિંહ જેવું થઈ જાય, ઘડીક દાતાર થઈ જાય, ઘડીક લોભિયું થઈ જાય, ઘડીક કામી થઈ જાય, ઘડીક નિષ્કામી થઈ જાય, ઘડીક સંત થઈ જાય, ઘડીક સંસારી થઈ જાય. આ મન છે એ દીમાં 10 રંગ બદલે. હા, મારા ઘરની સામે એક વાડ હતી ને વાડીમાં કાકીડો બેઠો હતો. એવડી ડોક ફુલાવી અને મારા સામું જોઈ, મારા સામું જ નહીં જોતો હોય પણ આમ જોઈ અને આમ 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 કરતો હતો, આમ 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 આમ. એટલે મેં કાકીડાને કીધું કે કર્યુંમાં અંજસ કાકીડા રંગ પલટાની રાર. આ 3-4 રંગ બદલાવીને તો હું બેઠો બેઠો મારા આમ અભિમાન કરો. અંજસ એટલે અભિમાન. હું અભિમાન કરે આમ કર્યુંમાં અંજસ કાકીડા રંગ પલટાની રાર. દીમાં 10 વાર પલટતા માનવ દેખ્યા. તો અમારા સમાજમાં આવી દીમાં 10 ફેર રંગ બદલે એવા પીડ્યા. તું હું બદલાવે માણસની દુનિયામાં આવી તને ખબર પડે. સવારે નોખો, કલાક પછી નોખો, કલાક પછી નોખો, ઘેરે નોખો, ઉમરાબાઈ પગ દેતી નોખો. હા, દીમાં 10 રંગ બદલાવે. એ તો નજીક ના હોય ને ખબર પડે.